اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی دنیا چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت اور خوش و خرم سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو خوشیاں عطا فرمائے، صحت والی تندرستی والی زندگی اور عافیت اور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ کچھ دنوں سے ہمارے پیارے ملک پاکستان میں حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے متعلق ایک سرد جنگ جاری ہے۔ ویسے تو حق اور باطل کا یہ معرکہ مدتوں سے جاری و ساری ہے، مگر آج کل اس کا عروج زوروں پر ہے، اور ہر خاص و عام بچے، نوجوان، پڑھے لکھے، ان پڑھ، تمام ہی اسی معرکہ کے بارے میں خاصی معلومات رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کون غلط ہے اور کون درست ہے۔ اس کا موازنہ کرنا بے شک کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن صراط مستقیم پر گامزن رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو کہ حق اور باطل کے معرکے میں اپنی دور اندیشی اور بصیرت کی بنیاد پر سچ اور جھوٹ کی شناخت کر لیتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، میری آج کی گفتگو کا موضوع پاکستان کے نامور اینکر پرسن سید اقرار الحسن اور مشہور جناب حق خطیب صاحب کے بارے میں ہے، کے درمیان ہونے والے اس معرکہ کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ بے شک اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، اور وہ صراط مستقیم کے اوپر چلنے والے، گامزن رہنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر دنیا کی کوئی طلب نہیں ہوتی، جن کے دلوں کے اندر دنیا کی کوئی رغبت نہیں ہوتی، ان کے دلوں کے اندر دنیا کی کوئی محبت نہیں ہوتی، ان کے دلوں کے اندر دنیا کی کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ انہی لوگوں کے بارے میں انہی پاک باز ہستیوں کے بارے میں ارشاد اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایک نظر حضور مرشد کریم داتا علی حجویری
रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका के ऊपर डालें। आप एक नज़र हमारे पीरो मुर्शद सैयदी गौसे पाक महबूब सुबहानी हजरत शेख सैयद अब्दुल कादर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी की हयात पाक मुबारका के ऊपर डालें। आप एक नज़र हमारे पीरो मुर्शद हजूर सैयदी सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका के ऊपर डालें। आप अपनी एक नज़र हमारे पीरो मुर्शद हजूर सैयदी फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाची वाले की हयात मुबारका के ऊपर डालें। आप अपनी नज़र इन बुजुर्गों के अलावा दीन इस्लाम के जो अल्लाह के सालेहीन हैं, नेक लोग हैं, आप अपनी एक नज़र बुजुर्गान दीन इस्लाम के ऊपर डालें तो आप देखेंगे और उनके अहवाल का मुताला करेंगे। और इनके अलावा आप अपनी नज़र बुजुर्गान दीन इस्लाम की हयात मुबारका के ऊपर डालें, उनके अहवाल के ऊपर डालें, उनके जिंदगियों के ऊपर डालें तो आपको इल्म हासिल होगा कि ये साहिबाने हकीकत वो साहिबान हैं कि जिनके बारे में कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला अरशाद फरमाता है और हमें हदायत अता फरमाता है, हमें इस्लाह करने हमें अरशाद फरमाता है कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है। सूरत फातिहा की आयात मुबारका है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हम अपने अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हैं कि हमको सीधे रास्ते के ऊपर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता, रास्ता उन लोगों का जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ, तेरा कराम हुआ। अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उन लोगों का जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ, जो हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, हमें उनके रास्ते पे ना चला। रास्ता उन लोगों का जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। हम अपने अल्लाह ताला से बार बार दुआ करते हैं कि हमें उन लोगों के रास्ते के ऊपर चला जिनके ऊपर तूने अपना इनाम किया। अब बात यह है कि इनाम वाले लोग कौन हैं? अब इनाम वाले लोग कौन हैं? वो जो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, अल्लाह की रज़ा के ऊपर चलने वाले हैं, शरीयत रसूल पाक के ऊपर चलने वाले हैं। वो लोग हैं जो जिनके ऊपर इनाम किया जाता है और वो अल्लाह के वली होते हैं जिनको कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक का वली शरीयत रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अमल पैरा होता है। अल्लाह के वली का लिबास, अल्लाह के वली का रहना सहना, अल्लाह के वली का पहनना, अल्लाह के वली का खाना पीना, अल्लाह के वली का जागना, मुआशरे में रहना, यानी मुकम्मल जिंदगी उसकी शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ऊपर होती है। जो अल्लाह का वली होता है उसका खाना पीना, रहना सोना, जागना, मुआशरे में रहने का तर्ज अमल, जो कुछ भी होता है वो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ऊपर वो मुकम्मल अपना पहरा देता है। उसके अंदर वो किसी चीज की कमी नहीं करता। अल्लाह के वली का हर पहलू, हर कदम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शरीयत के बरअक्स नहीं होता। वो जो कदम भी उठाएगा, जो पहलू भी इख्तियार करेगा, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शरीयत के बरअक्स नहीं होता। वो शरीयत के मुताबिक ही चलेगा, चाहे क़यामत तक अमल क्यों ना हो, साइंस में जितनी मर्जी तरक्की क्यों ना आ जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, वो उसके मुताबिक शरीयत के ऊपर अपनी ज़ाहरी ज़िंदगी को, बातनी ज़िंदगी को वो बसर करेगा। दोस्तों, लेकिन आजकल कुछ ऐसे अफराद भी पाए जाते हैं जो अपने आप को अल्लाह का वली कहते हैं, जो अल्लाह का वली अपने आप को पुकारते हैं, बहुत कुछ अलकाब अपने साथ इस्तेमाल करते हैं,
और वो उन अलकाब को अपने साथ इस्तेमाल करते हुए शर्म महसूस नहीं करते। लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी अफराद हैं जो अपने आप को अल्लाह का वली पुकारते हैं, अपने आप को बहुत अलकाब लगा देते हैं, उनके मानने वाले उनको अलकाब दे देते हैं जिनसे वो पुकारे जाते हैं, जिनको वो इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग इस चीज़ के मुतल्लक शर्म महसूस नहीं करते। लेकिन जब हम इन हजरात से राब्ता करते हैं, इनसे पूछते हैं, अहदीस के इल्म के मुतल्लक पूछते हैं, कुरान पाक के मुतल्लक पूछते हैं, मसाइल के मुतल्लक पूछते हैं, तो ये जवाब नहीं दे पाते, इनसे जवाब नहीं बन पाता, और ना ये सही तरीके से जवाब देते हैं, और बल्कि ये अपना उन्हीं कामों में मजीद मशगूल हो जाते हैं और निकलने की रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन ये लोग अमल और करदार के लिहाज से, आदत गुफ्तार के लिहाज से, दुनियावी सोच और दौलत को इकट्ठा करने के लिहाज से, लूटमार मचाने के लिहाज से वो किसी से पीछे नहीं होते, वो किसी से पीछे नहीं रहते। क्या इन लोगों के दिलों में दौलत की मोहब्बत है? क्या इन लोगों के दिलों के अंदर दुनिया की चाहत है? क्या ये लोग दुनिया की मोहब्बत के लिए आए हुए होते हैं? क्या ये लोग नहीं सोचते कि जो अल्लाह का वली होता है वो इस चीज़ों के ऊपर नहीं होता, वो उसके दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत नहीं होती। जिसके दिल के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, उसके दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत रह सकती है। ये आप खुद अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरा मुखातब कौन है ये आप अच्छी तरह से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और इस चीज़ के मुतल्लक आप हजरात इल्म रखते हैं। वलायत और सूफी अज़म के लिबास के अंदर ये अपने आप को छुपाने वाले लोग हकीकत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुबारका के बेबस, गरीब, लाचार लोगों को इस्लाम के नाम पे गुमराह करते हैं, लोगों के दिलों में मायूसी पैदा करते हैं। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते, ना कुछ कर सकते हैं ये लोग। हकीकत में जो अल्लाह तबारक व ताला के जो वली होते हैं, इनसे ये जो लोग होते हैं, इन लोगों को बदजन करते हैं। अल्लाह ताला ने जिन गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वली बनाया है, आप उनके दरबारों का विजिट करें, वो आबाद हैं दरबार में और क़यामत तक आबाद रहेंगे। और अल्लाह के इन वलियों का फैज़ हर खासो आम को मिलता है और मिलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। लेकिन जो लोग अल्लाह के वलियों के नाम पर खुद साख्ता वली बन जाते हैं और हजारों के मजमा आम के अंदर अपनी झूठी करामतें, झूठी अपनी करामतें बयान करते हैं, अपने झूठे करिश्मे दिखाते हैं और जाल साजियां करते हुए दिखाई देते हैं, इन मामलात को, इन करामात को, इन करिश्मों को दिखलाकर हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं वो लोग, और इन बेबस लाचार लोगों से मालो दुनिया इकट्ठा करते हैं और इनकी बेबसी पर वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। याद रखें, इनका भी अरूज जो होगा वो भी ज़वाल में तब्दील हो जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर वो अपने फेल के जवाबदेह होंगे। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया आर्जी है, यहाँ अरूज को ज़वाल है। कोई कितना ही किसी को बेवकूफ़ क्यों ना बना दे, कोई कितना ही किसी के इत्मीनान को ठेस पहुंचा दे, एक दिन उसको अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर होना है। जब वो उसकी बारगाह के अंदर हाजिर होगा तो फिर उसकी ज़बान को खामोश कर दिया जाएगा और फिर उसके बाकी अज़ा को ताकत देगा अल्लाह तबारक व ताला बोलने की, और उसके मुतल्लिक वो फिर गवाही देंगे।
تو کیا آپ لوگ پسند کرو گے کہ دنیا کو کماتے ہوئے اپنی آخرت کو برباد کر لو؟ کیا تم لوگ دنیا کی چاہت کے اندر اپنا آگے والی آنے والی زندگی جہاں ہمیشہ ہم سب نے رہنا ہے اس کو تباہ و برباد کر ڈالیں؟ خدا کا خوف کریں اور غلط اقدام، غلط رویہ، غلط طریقہ اختیار نہ کریں۔ میری ایسے تمام بہروپ ڈھانپنے والوں سے درخواست ہے، اللہ تبارک و تعالی کا خوف کریں، اللہ رب العالمین کے ولیوں کی عزت اور ناموس کو خراب نہ کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ سورج کی طرف اپنا تھوک پھینکیں گے تو وہ واپس ہی آئے گا۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہ ان کو کچھ غم ہوتا ہے، نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ ان کو دلوں کے اندر دنیا کی چاہت ہوتی ہے، نہ دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ ان کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ایسا بہروپ نہ بنائیں کہ جس کو دنیا آپ کو اللہ کا ولی تسلیم کرے، یا پھر تصور ولی کی بنا پر غریب اور بے بس لاچار لوگوں کی تکلیف کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان سے لوٹ مار۔ اللہ رب العالمین کا خوف کریں اور حق اور سچ کو پہچانیں اور بے بس لاچار لوگوں کی تکلیف کا اور بے بس لاچار لوگوں کی تکالیف کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان سے لوٹ مار شروع کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا خوف کریں، حق اور سچ کو پہچانیں۔ اللہ کے ولی زرق برق لباس کو استعمال نہیں کرتے، وہ سادہ لباس میں ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی کبھی بھی زرق برق لباس نہیں پہنتا، اللہ کا ولی کبھی بھی زرق برق لباس نہیں پہنتا اور نہ ہی اکڑ کر اللہ کی زمین کے اوپر چلتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں میں نے کیا الفاظ بول دیے، آپ جانتے ہیں۔ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ہر حالت کے اندر اپنے دل کو اپنے جسم کو اللہ کی یاد میں رکھتا ہے، غافل نہیں ہوتا۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ میں ایسے تمام بہروپوں سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کریں اور اپنے گناہوں پر معافی مانگیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین وہ ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر صدقے دل سے دعا کرتا ہوں، ہم سب کو اپنے پیارے محبوب خاتم النبیین، رحمت عالمین، ساری جہانوں کے لیے جو رحمت بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، وہ پیاری ہستی، وہ کریم ہستی، وہ محبوب رب العالمین ہے، نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت عالمین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم جیسوں کے سہارا ہیں، سرور کائنات ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ صدقے ساری امت جو مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ صدقے سے ان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن رکھے اور ہم سب کو گمراہ ہونے سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر اپنے نیک بندوں کی، اپنے ولیوں کی محبت اور صحبت عطا فرمائے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے جو مسلمان بھی دن رات کوشاں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر ہو، جس نظام کے اندر بھی وہ لگا ہوا ہے، ظاہری طور پر ہو، باطنی طور پر ہو، لیکن جس سے اس فعل سے حضور کی امت کی خیر ہو رہی ہو، فلاح ہو رہی ہو، ہماری دعا ہے ان لوگوں کے حق میں۔ کسی برائی کو روکنا ایک بہت بڑی نیکی کا عمل ہے، امت کی حفاظت کرنا بہت بڑی نیکی کا عمل ہے۔
उम्मत की खैर करना बहुत बड़ी नेकी का अमल है। उम्मत की हिफाजत करना ये भी बहुत बड़ी नेकी का अमल है। उम्मत की लोगों की बच्चों की इस्लाह करना ये सबसे बड़ी नेकी का अमल है। वो दिन रात कोशां हैं कुरान पाक पढ़ाते हुए, हदीस पाक पढ़ाते हुए, हजूर की मोहब्बत की तालीम देते हुए, अहले बैत की मोहब्बत की तालीम देते हुए, सब की जिस जिस मामले के अंदर भी वो हजूर की उम्मत की खैर फरमा कर रहे हैं, वो दिन रात कोशां हैं। अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए और उनके हाथ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए, आमीन। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह के अंदर हमारी दुआ है कि बख्शिश और मगफिरत फरमाए, हमारी भी बख्शिश और मगफिरत फरमाए, हमारे ऊपर अपना खास करम और फजल अता फरमाए, हम सब के ऊपर अपनी खास रहमत का साया रखे, हमें माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो।